बहुत ही सत्कारयोग अध्यापक साहबान ते बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे वालों बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल। बेटे +1 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ +2 ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ पूरे 2 चैप्टर्स डील करने हैं। सो दूसरी गल ये है कि मैं लैक्चर शुरू होने तो तुहानूं पहलां ही बेटे दसना चाहती हाँ कि पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट ते असीं अज गल करांगे, संसदी सरकार ते गल करांगे। ते संसदी सरकार दे विच मैनूं जित्थों तक याद है कि मैनूं लगता है कि असीं जदों BA फाइनल च हो गए सीगे उदों तक भी मैनूं एक कॉन्सैप्ट पढ़दे सी, लिखदे सी, डिटो सेम लिखते सी, बट मैनू वो कॉन्सैप्ट समझ नहीं सी आया। बट उस तो बाद मैनू किसी ने डिटेल च बैठ के समझाया, छोटी जी चीज़ है, मैं तुहानूं दसांगी, तुहाडे नाल शेयर करांगी, तो उदों मैनू ये गल समझ आई। सो मैं चाहुंदी हां कि ये टॉपिक जिहड़ा है ये तुहाडी जनरल नॉलेज लई भी है, तुहाडे +2 आने वाले साल +2 दे लई भी है। सो वैसे भी तुहाडी बुक का एक हिस्सा है, सो सिलेबस का हिस्सा, इस करके असी इस टॉपिक में मैं चाहती हाँ तुसी बहुत ध्यान दे नाल सुनो भी अते समझण दी कोशिश भी करो। इन केस तुहानूं फिर भी कोई गल समझ नहीं आउंदी, एक अद्धा पॉइंट है जो तुहानूं समझ नहीं आएगा या टफ लगेगा तो तुसी अपने अध्यापक साहबान नूं पुछ सकते हो या मेरा फ़ोन नंबर दिता हुंदा तुसी मेरे नाल भी गल कर सकते हो। सो मैं हुण शुरू करदी हां अज दा टॉपिक। अज असीं करांगे सरकार दे रूप, संसदी अते प्रधानगी। सब तो पहली गल तो बेटे ये है कि जिमें कि मैं हमेशा स्टार्टिंग इत्थों करती हाँ कि सरकार जदों असीं शब्द यूज़ करते हैं तो सरकार वो एजेंसी हुंदी है जिस दे राही राज अपनी इच्छा का प्रगटावा करता है। हुण तक तुसीं राजवाड़ा चैप्टर कर लिया है, उहदे विच तुसीं कीता सीगा कि राज दे 4 अंग हुंदे हन, उन्हां 4 अंगां दे विच्चों एक अंग किहड़ा है सरकार है। तुसीं कर चुके हो जनसंख्या, निश्चित खेतर, सरकार अते प्रभुसत्ता, ये राजवाड़ा चैप्टर तुसीं कंप्लीट कर चुके हो। हुण तुहानूं पता होना चाहिए है कि सरकार जो है वो राज का एक हिस्सा है। असीं राज नूं नहीं देख सकते, राज निराकार है, राज एक एबस्ट्रैक्ट धारना है, पर असीं सरकार नूं काम करदिआं भी देख सकते हाँ, सरकार नूं चुणदे भी हाँ। सो राज की करना चाहुंदा है, ये कित्थों पता लगता है, उसकी एजेंसी सरकार तो पता लगता है। सो जदों असीं सरकार करते हाँ तो सरकार दे बेटे किन्ने ही रूप हो सकते हैं। पुराने समय दे विच राजे दा राज हुंदा सी तां वो भी सरकार सी, राजतंत्र वो भी सरकार सी। जे किसी कबीले दे विच कबीले दा कोई सरदार है या उहदे नाल 2-3 बंदे काम कर रहे हैं तो वह भी बेटे एक तरीके दे नाल की है, सरकार है, कबीले की सरकार है। किसी देश दे विच 5 मैंबरी कमेटी काम कर रही है तो वह उत्थों की सरकार है। सो इस तरीके दे नाल जदों असीं इहनूं वड्डे लफ्ज़ां 'च लवांगे तो सरकार दे रूपां की गल करते हैं तो असीं देखते हाँ कि लोकतंत्र अते तानाशाही तुसीं कर चुके हो, लोकतंत्र नूं भी कर चुके हो, तुसीं तानाशाही भी कर चुके हो। इस तरह एकात्मक ते संघात्मक तुसीं चैप्टर्स कर चुके हो। इस करके क्योंकि जदों असीं भारत दी संघात्मक स्वरूप कीता सी, 2 लैक्चर्स जिहड़े पिछले सी वो एकात्मक अते संघात्मक ते सी। इस तरीके दे नाल सरकार का रूप हो सकता है संसदी जां प्रधानगी। मतलब ये सारे सरकार के रूप हैं। किसी देश में लोकतंत्र हो सकता है, किसी तानाशाही, किते एकात्मक, किते संघात्मक, किते संसदी, किते प्रधानगी। सो जब असीं अज दे टॉपिक की गल कर रहे हैं तो अज असीं सिर्फ गल करांगे संसदी जां प्रधानगी की। सानूं कित्थों पता लगेगा कि इस देश में संसदी सरकार है या इस विच प्रधानगी, उन्हां दी की विशेषतावां ने, किवें काम करदियां ने, इहदे टॉपिक दे उत्ते असीं अज गल करांगे। अगे बच्चे मैं तुहानूं दसना चाहती हाँ कि आज़ाद भारत दे लई साडे संविधान निर्मातावां ने लोकतंत्र का चुनाव किया। तानाशाही अते लोकतंत्र विचों असीं किहड़ी सरकार चुनी? लोकतंत्री सरकार चुनी। एकात्मक अते संघात्मक विचों भारत ने किसनूं चुनिया? संघात्मक शासन नूं चुनिया। हालांकि असीं कीता भी है अते करांगे भी कि भारत संघात्मक जरूर है पर भारत का झुकाव जिहड़ा है वो एकात्मकता वल है। ये असीं कंप्लीट एक लैक्चर करांगे, उहदे विच तुहानूं होर क्लीयर हो जाएगा। तो तीसरी चीज़ कि संसदी अते प्रधानगी सरकार दे विचों भारत दे संविधान बनाउण वालियां ने भारत लई किहदा चुनाव किया? संसदी सरकार का चुनाव किया। सो ये भी तुहाडे लई नॉलेज की गल है कि भारत विच नंबर 1 लोकतंत्र है। दूसरी गल भारत संघात्मक है कि एकात्मक? भारत संघात्मक देश है।
तीसरी गल, भारत संसदी है या प्रधानगी, तो भारत एक संसदी सरकार दा वाला देश है। सो ये इंट्रोडक्शन है। उस तो अगे बेटे असीं गल करांगे कि संसदी या प्रधानगी, किसी भी सरकार दा संसदी या प्रधानगी होना, ये चैक करना होवे कि इत्थे दी गवर्नमेंट संसदी सरकार है, पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट है, या प्रधानगी सरकार है, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जे असीं ये देखना होवे तां उत्थे की देखना पैंदा है कि उत्थों दी कार्यपालिका अते विधानपालिका दे आपसी संबंधां ते निर्भर करता है। हुण तुसीं कहोगे जिवें आपां गल करदे हां लोकतंत्र अते तानाशाही दी, सो लोकतंत्र दीयां अलग विशेषतावां ने, तानाशाही दीयां अलग विशेषतावां ने। ठीक इसे तरीके नाल जदों असीं एकात्मक संघात्मक की गल कीती तां शायद तुहानूं याद होएगा कि जदों सारियां शक्तियां इक्को सरकार कोल होण, देश विच इक्को एक केंद्री सरकार होवे तां उसनूं एकात्मक कहा जांदा है। जदों देश विच केंद्र अते राज्यां विचकार शक्तियां दी वंड कीती होई होवे उसनूं असीं की कहने आ संघात्मक सरकार। ठीक इसे तरीके दे नाल हरेक चीज़ दे एक लक्षण हुंदे ने। हुण जे असीं किसी देश नूं देखना है कि उत्थे संसदी है या प्रधानगी, तां असीं की देखांगे कि उत्थे कार्यपालिका दा विधानपालिका दे नाल संबंध किहो जिहा है। देखो बच्चे, सरकार दे अंग हुंदे हैं 3, ये तुसीं याद रखना। सरकार दे किन्ने अंग ने? 3 अंग ने। नंबर 1 विधानपालिका जो कानून बनाउंदी है, नंबर 2 कार्यपालिका जो बने हुए कानूनां नूं लागू करदी है, नंबर 3 दे उत्ते न्यायपालिका जो कानूनां दी रखिया भी करदी है अते व्याख्या भी करदी है। हुण जदों असीं संसदी जां प्रधानगी नूं देखना है तां असीं ये देखना है कि जिहड़े पहले 2 अंग ने, विधानपालिका कानून बनाउण वाला अंग अते कार्यपालिका कानूनां नूं लागू करन वाला अंग, इन्हां दोनां दे विच किद्दां दा रिलेशन है। जेकर विधानपालिका मीनस कानून बनाउण वाला अंग, कार्यपालिका मैंने कानूनां नूं लागू करन वाला अंग, जे दोनां दे विच क्लोज रिलेशनशिप है, दोनों एक दूजे दे नेड़े हन, दोनों एक दूजे दे काम दे लई अपने अपने काम लई एक दूजे उत्ते निर्भर करते हैं, क्लोज रिलेशनशिप है। वैन देयर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, दैन इट इज़ अ पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं देखो उत्थे लिखिया भी है कि जेकर विधानपालिका अते कार्यपालिका विच नेड़े दा संबंध है, कार्यपालिका दे सारे मैंबर विधानपालिका दे मैंबर भी हुंदे हन ਅਤੇ दोनों अंग अपने ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ निर्भर करते ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ठीक है जी। बट जेकर इस तो उल्ट होवे, उल्ट किद्दां होएगा? कार्यपालिका अलग काम करती है, विधानपालिका अलग काम करती है। कानून बनाउण वाली बॉडी अलग काम कर रही है, कानूनां नूं लागू करन वाली बॉडी अलग काम कर रही है। दोनों की एक दूजे उत्ते डिपेंडेंसी नहीं है, दोनों की कोई चुनाव का तरीका या डिपेंडेंसी का तरीका एक दूजे उत्ते नहीं है, तो अलग अलग काम करते हैं। दोनों अपने अपने खेत्रों में इंडिपेंडेंट होकर काम कर रहे हैं, उन्हां विच कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, तो बेटे आपां उहनूं कहांगे प्रधानगी सरकार, प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो इन केस ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਤਾਂ संसदी सरकार है। जेकर दोनों अंग अपना अपना अलग काम करते हैं, एक दूजे उत्ते निर्भर नहीं है, एक दूजे प्रति जवाबदेह नहीं हैं, तो उन्होंने आपां किहड़ी कहांगे? प्रधानगी सरकार कहांगे। ठीक है जी। सो ये तुसीं एक याद रखना है। हुण आपां जदों पार्लीमेंटरी, पहलां आपां गल करांगे पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट की, तो पार्लीमेंटरी जो सरकार है वो याद रखना है बच्चे, साडे भारत विच किहड़ी सरकार है? संसदी सरकार है। इसे करके मैं तुहानूं कह रही हाँ +2 च भी दे नाल दे 2 लैसनस आने हैं, सो तुहानूं 2 नहीं आने, ज़्यादा ही आएंगे, मतलब 2 तो बेसिकली मेन होगी, बट अदरवाइज +2 का जो बी पार्ट है बेटे वो तकरीबन पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट के आले दुआले घूमदा। इस तो इलावा इंग्लैंड दे विच संसदी सरकार है, जापान दे विच भी संसदी सरकार है। और इत्थे एक तुहाडा 1 नंबर का एक होर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, वो की है कि भारत ने संसदी ढांचा किस देश तो लिया? तो याद रखना है, असी संसदी ढांचा किस तो लिया? इंग्लैंड तो। कारण
ਭਾਰਤ ਕਾਫੀ ਸਾਲ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਾਨੀਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ? 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉੱਤਰਦਾਈ ਮੈਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਰਕਾਰ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, +2 ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ 2 ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰਦਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰੇਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਿਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜਾਂ ਰਾਣੀ, ਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਈਨ, ਉਹ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਗਾਰਨਰ ਦੀ ਇੱਕੋ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੌਣ? ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਦਨ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਦਨ। ਹੁਣ ਵਰਡ ਹੈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਦਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਦਨ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ? ਲੋਕ ਸਭਾ। ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ। ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਉੱਤਰਦਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ, ਬਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਦਨ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ? ਉਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਮੀਨਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਅ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈਡ।
ਅਣਉੱਤਰਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਣਉੱਤਰਦਾਈ ਮੈਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਇਹ ਕੀ ਹਨ? ਅਣਉੱਤਰਦਾਈ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਣਉੱਤਰਦਾਈ ਹਨ। ਅਣਉੱਤਰਦਾਈ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਸੰਸਦ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਮੈਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ। ਬੱਚੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਸਦ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਦਨ ਨੇ? ਸਾਡੇ 2, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਸ ਐਂਡ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਦਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 17 ਸੁਤੰਤਰ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 17 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1952 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1952 ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ? 17 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਡ ਸੰਸਦ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਸੰਸਦ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ। ਬਸ ਬੱਚੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਲੈਸਨ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ BA ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। 2-3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 540 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 545 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। 543 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ 540 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੁਣੇ। ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 540। ਸੰਸਦ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ? 540। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨੇ ਆ? 540। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਉਦਾਹਰਣ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੀਨਸ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ। ਹੁਣ 540 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 13 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੋਆ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ 80 ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 540 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 303 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, B ਨੂੰ 147, 3 ਨੂੰ 30 ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀ 540 ਸੀਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 540 ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਗਏ।
कोई किसी पार्टी तो जित गया, कोई किसी तो जित गया, पर जिते सारे। ये 540 मैंबर किहड़े ने, ये साडी विधान पालिका दे मैंबर ने। दे आर द मैंबर ऑफ आवर लैजिसलेचर, दे आर द मैंबर्स ऑफ आवर लैजिसलेचर। मैंबर पार्लीमेंट, MP, MP मैंने मैंबर पार्लीमेंट, वो साडे पार्लीमेंट दे जिते सारे ने। पर इन्हां विचों सरकार कौन बनाएगा? जे तुसीं ध्यान नाल देखो, जिते तो सारे ने, किसी दे 15 जित गए, किसी दे 25 जित गए, किसी दे 147 जित गए। सरकार कौन बनाएगा? किहड़ी पार्टी? जिहड़ी पार्टी दियां सब तो ज़्यादा सीटां होणगीਆਂ ਉਹ पार्टी सरकार बनाएगी। हुण मन लो पार्टी ए पार्टी ने सरकार बना ली, ठीक है जी, 303 मैंबरां ने सरकार बना ली। हुण 303 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मंत्री, प्रधान मंत्री ਅਤੇ मंत्री मंडल इन्हां 303 ਚੋਂ ਲਿਆ जाएगा। बट जदों प्रधान मंत्री ਅਤੇ मंत्री मंडल कोई भी काम करेंगे तो वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ਜਿਹੜੇ बाकी सारी पार्टियां ਦੇ जिते हुए मैंबर ने वो विरोधी पार्टियां वाले वो भी उत्थे लोक सभा विच हाज़र हन, वो भी उत्थे बैठे हन। जदों भी प्रधान मंत्री ਅਤੇ मंत्री मंडल कोई काम करेगा तो उन्होंने अपने काम का जवाब सारे मैंबरां नूं देना पवेगा। क्यों देना पवेगा? क्योंकि ये सारे मैंबर भी लोकां ने ही चुने हन, ये सारे मैंबर भी लोकां दे ही जिताए हुए हन। हाँ, वो गल अलग है कि इन्हां दी सरकार नहीं बन सकी, पर जिते तो ये भी ने, जिताए ये भी ने, MP ये भी ने। इस करके पार्लीमेंटरी गवर्नमेंट दे विच जिहड़ी जेतू पार्टी हुंदी है उस विचों प्रधान मंत्री अते मंत्री परिषद का निर्माण उहदे विचों कीता जांदा है। बट सारे मैंबरां जो बाकी जिते हुए मैंबर ने 540 चों, वो सारिਆਂ ਨੂੰ हरेक गल दे लई, हरेक नीति दे लई उन्हां ਨੂੰ जवाब देना पैंदा है। इसे करके इसनूं जिम्मेवार सरकार कहा जाता है। मैनूं लगदा हुण थोड़ी जी एग्जाम्पल तुहानूं समझ आ गई है। थोड़ी जी सानूं बेटे प्रॉब्लम आ रही है अज, थोड़ा साडा आई थिंक कंप्यूटर साडा साथ नहीं दे रहा। सो अगली गल हुण बड़े ध्यान नाल देखो, मैं एग्जाम्पल दी है कि पार्टी ए 303 सीटां बहुमत दल, बहुमत दल मैंने बहुमत मेजोरिटी, वो दल जिस दियां सब तो ज़्यादा सीटां होण। प्रधान मंत्री अते मंत्री मंडल, जदों असीं प्रधान मंत्री अते मंत्री मंडल कहने इट मीनस कार्यपालिका किहड़ी पार्टी चों बनेगी? ए पार्टी चों बनेगी। क्यों ए चों बनेगी? क्योंकि उहदियां सीटां सब तो वध ने। ये पार्टी 303 मैंबरां विचों कार्यपालिका का निर्माण होएगा तो बाकी सारे मैंबर विधान पालिका के मैंबर मन्ने जाणगे। अगली गल, इसलिए कार्यपालिका के सारे मैंबर विधान पालिका के मैंबर हुंदे हन, पर विधान पालिका के सारे मैंबर कार्यपालिका के मैंबर नहीं हुंदे। मैं पिछे जा रही हूँ, एक मिनट हुण ध्यान नाल मेरा बहुत मिन्यूटली मेरी गल समझण की कोशिश करियो। जित गए 540 बंदे जित गए, ठीक है, सारे की बन गए? मैंबर पार्लीमेंट बन गए, विधान पालिका के मैंबर बन गए। पर ਜਿਹੜੇ ਇਹ 303 ਵਿੱਚੋਂ प्रधान मंत्री ਅਤੇ मंत्री मंडल जो भी 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उस तो अगे साढ़े कोल दो तरह की कार्यपालिका है, एक असली कार्यपालिका प्रधान मंत्री अते मंत्री परिषद, नामात्र कार्यपालिका किस नूं मन्निया जाता है? राष्ट्रपति नूं, क्योंकि राष्ट्रपति की चोण असिधे तौर पर हुंदी है, उन्हां नूं सिद्धे तौर पर लोग नहीं चुनते। उस तो अगली गल कि जदों भी संसदी सरकार होएगी भारत दे विच तां 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ कि मंत्री परिषद का आकार टोटल कुल मैंबरां दे 15% तो वध नहीं होएगा। 540 का जे आपां 15% कटदे हां 81 मैंबर, 81 मैंबर। इट मीनस कि प्रधान मंत्री अते मंत्री परिषद जो प्रधानमंत्री दे नाल मंत्री मंडल होएगा उहदे विच किन्ने मैंबर्स होणगे? तकरीबन 81 तो वध नहीं होणगे, 81 तो घट हो सकते हैं, 75 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, 79 हो सकते हैं। सो मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया है। ये भी तुहाडे लई 1 नंबर का क्वेश्चन है। उस तो अगली गल कार्यपालिका की व्यक्तिगत और समूहिक जिम्मेवारी कि कार्यपालिका मैंने प्रधान मंत्री और मंत्री परिषद अपने हरेक काम दे लई
ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿय ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਪੂਰਾ ਭੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਲੈਕਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਤੈਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਤਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ 70-80 ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦੀ ਭਾਵ ਇੱਕ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੀ ਕਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬਟ 2014 ਤੋਂ 19 ਅਤੇ 19 ਤੋਂ 23 ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਦਾ ਤੱਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ, ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਬਟ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 540 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਹੁਮਤ ਦਲ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 540 ਦਾ, 54 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2019 ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 52 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਸੀਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ? 54, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ? 52। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਜਿੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ? ਲੋਕ ਸਭਾ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਦਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਸਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਕੀ ਸੀ? ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਅਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸੰਸਦੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ, ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ। ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਮੈਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਟ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਲਹਿਦਗੀ, ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰਸ। ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੇਵਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਹੈ, ਸੋ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਮਾਤਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਸਿਰਫ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਕਾफ़ी हद तक टीचर्स अगे मेरी गुजारिश है कि स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 70 ਤੋਂ 80 ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੈਪਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਏਗਾ ਸੰਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ फ़ोन ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟੇ।